देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। राज्य में प्रथम थर पर प्लाज्मा थेरापी व्यवस्था आरंभ होईछि। कटक एससीबी मेडिकल ठारे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया यार उद्घाटन करिसेंति। उद्घाटन अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहिथिले महामारी विरोधी लड़ई रे प्लाज्मा थेरापी उपादेय अस्त्र हेबो। ओडिशार कोनसी जणे व्यक्ति भी मेडिकल सुविधारू वंचित हेबे नाही। राज्यवासी को प्लाज्मा थेरापी मागणारे मिलिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। एथिसह सबु महामारी आरोग्य को प्लाज्मा दान करने को निवेदन करिसेंति। ई उद्घाटन अवसर में कहुଯାଇଛି प्राथमिक अवस्था प्लाज्मा थेरापी केवल एससीबी रे उपलब्ध अछि। परे अन्य 3टी कोविड हॉस्पिटल सोम और किम्स भुवनेश्वर एवं अश्विनी हॉस्पिटल कटक रे मध्य उपलब्ध हेबो। नंबर 2, अगस्त 14 पर्यंत बढ़िला स्कूल एडमिशन तारीख। राज्य सरकार पिलामानकर स्कूल रे नामलेखा अवधि को अगस्त 14 तारीख पर्यंत वृद्धि करिसेंति। राज्य सरकार पक्षरु पूर्वरु जारी होइतिबा एसओपी को पालन करी ई नामलेखा प्रक्रिया बड़बतर रखिबाकू निर्देश दिया जाइछि। राज्य स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, सर्वशिक्षा जिला प्रकल्प संयोजक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को चिठी लेखा जाई नामलेखा अवधि को अगस्त 14 तारीख पर्यंत वृद्धि करने निर्देश दिया जाइछि। पूर्वरु जून 8 रु जुलाई 15 तारीख मध्य नामलेखा सरिबा निमंते निर्देश दिया जाइथिला। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, राज्य मद्रासा बोर्ड और ओडिशा आदर्श विद्यालय द्वारा अनुबंधित समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल रे ई नामलेखा अगस्त 14 तारीख पर्यंत वृद्धि पाइछि। नंबर 3, घरोई लैब रे 450 टंका एंटीजेन टेस्ट। एणिकी घरोई लैब रे होई परिबो एंटीजेन टेस्ट। एथिपई खर्च हेबो मात्र 450 टंका। एनी राज्य सरकार टंका धार्य करिसेंति। आईसीएमआर नियम मानि टेस्ट करबाकू घरोई लैब को अनुमति मिलिछि। एंटीजेन टेस्ट द्वारा लोके कोविड-19 रे संक्रमित होइछंती कि नाही ताहा सहजरे जानि परिबे। नंबर 4, यूजी पीजी परीक्षा लागि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जारी। विश्वविद्यालय महाविद्यालय रे पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट शेष सेमिस्टर परीक्षा अनुष्ठित हेबो। सेप्टेम्बर सुधा परीक्षा करबाकू समस्त राज्य सरकार को कहिछि। जदि सेप्टेम्बर संभवपर न हुए तेबे परवर्ती समय परीक्षा देबाकू यूजीसी परामर्श मध्य देइछि। शेष सेमिस्टर छात्र छात्री को बिना परीक्षा रे मार्क दिया गले ता सेमानकर भविष्यत उपरे प्रभाव पकइबो बोली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी द्वारा गठित विशेषज्ञ कमिटी जुक्ति बाढ़ी। एथिसह परीक्षा को आख्यागरे रखी यूजीसी पक्षरु एसओपी जारी करा जाइछि। स्पष्ट भाव कहुଯାଇଛି जे केंद्र और राज्य सरकार पक्षरु जारी होइतिबा गाइडलाइन को आधार करी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गुड़िक परीक्षा करेंगे। ओडिशा समेत पंजाब, पश्चिमबंग, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सरकार ई परीक्षा को बातिल करने को दाबी करने सत्वे मध्य केंद्र मानव संबल विकास मंत्रालय निष्पत्ति रे अटल रहिछि। नंबर 5, कोविड केयर होम पई एएनएम को मिलिबो अस्थायी नियुक्ति। महामारी मुकाबिला करिबा पई प्रति पंचायत रे कोविड केयर होम रो व्यवस्था करा जाइछि। एथिरे 10 रु 20 जण व्यक्ति रहिबार व्यवस्था करा जिवो। प्रति पंचायत रे हेबक थिबा कोविड केयर होम पई जणे जणे एएनएम को अस्थायी भाबे नियुक्ति दिया जिवो। कोविड केयर होम रे समग्र राज्य रे ग्रामांचल रे प्राय 70,000 लोकंकर रहिबा पई व्यवस्था करा जाई पारिबो। सेमानक निमंते प्राय 7,000 एएनएम को नियुक्ति देबाकू स्वास्थ्य विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। जदि आवश्यक तालीम प्राप्त एएनएम न मिलिबे तेबे नर्स फार्मासिस्ट नियुक्त हेबे। एने एएनएम नर्स और फार्मासिस्ट पारितोषिक मध्य प्रकाश पाइछि। दैनिक एएनएम को 850 टंका, नर्स और फार्मासिस्ट को 1000 टंका मिलिबो। एएनएम नर्स और फार्मासिस्ट माननकू 3 मास पई नियुक्ति दिया जिवो। पाणीपाग सूचना। 10 रु ऊर्ध्व जिल्ला रे प्रबल वर्षा संभावना। आज बरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा आदि जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना थिबा बेले नुआपड़ा, नवरंगपुर, सोनपुर, सुंदरगढ़, केन्दुझर और मालकानगिरी आदि जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। उपरोक्त जिलागुड़िक मध्य प्रबल वर्षा पाई पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। एथिसहित आसंता 18 तारिख जाएं राज्य में अनेक जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। 18 तारिख पर पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। नंबर 6, राज्य में 618 पॉजिटिव चिन्हट, आरोग्य हेले 612 आक्रांत। राज्य में 618 भूताणु आक्रांत चिन्हट होइछंती। या सहित राज्य में भूताणु आक्रांतों संख्या 14,898 रे पहुंची जाइछि। गंजाम जिलूर 286 चिन्हट होइथिबा बेले खोर्धारू 107, बालेश्वर जिलूर 61, जगतसिंहपुर 26, मयूरभंज जिलूर 21, कटक जिलूर 16, अनुगुड़ 14, सुंदरगढ़ नयागढ़ जिलूर 15 लेखाएं, संबलपुर जिलूर 10, केन्द्रापड़ा जिलूर 9, मालकानगिरी 13, पुरी 5 आक्रांत चिन्हट होइछंती। बलांगीर, बौद्ध, ढेंकानाल जिलूर 2, भद्रक
ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି 612 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୋଟ ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,476 ଟପିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ 18% GST ଲଗାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ GST ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସାନିଟାଇଜର ଆଲକୋହଲ ବେସ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ 18% GST ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଅଥରିଟି ଫର୍ ଆଡଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଲକୋହଲଯୁକ୍ତ ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ 18% GST ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ମାସ୍କ ପରେ ସାନିଟାଇଜର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନମ୍ବର 8, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CBSE ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ। CBSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାସ୍ ହାର 91.46% ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର 91.10% ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ 0.36% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 90.14% ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 93.31% ରହିଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 78.95% ରହିଛି। ରିଜିଅନ୍ କଥା ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାସ୍ ହାର 93.20% ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପାସ୍ ହାର 99.28% ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବାଧିକ 99.23% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜଲ୍ଟ 80.91% ରହିଛି। ନମ୍ବର 9, IIT ଦିଲ୍ଲୀର ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର। ମାତ୍ର 650 ଟଙ୍କାରେ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଯାଞ୍ଚ। IIT ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କିଟ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି କିଟ୍ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଯାଞ୍ଚର ସଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହି କିଟ୍ର ଦାମ ମାତ୍ର 399 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ଓ ରାଜ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଧୋତ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଏହି କିଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନିଶଙ୍କ ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ବୋଲି କହିବା ସହ ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ IIT ଦିଲ୍ଲୀର ବିଶେଷ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ର ନାଁ କରସର ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କିଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଲଭ ଦରରେ ବଜାରରେ ମିଳିପାରିବ। IIT ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଳ ଦର 399 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ RNA ଆଇସୋଲେସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଚାର୍ଜ ମିଶାଇଲେ ଏହାର ଦର 650 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ବଢ଼ିଯିବ। ନମ୍ବର 10, ଅମ୍ବାନୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଜିଓ ଲଞ୍ଚ କରିବ ସ୍ୱଦେଶୀ 5G ସେବା। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର 43ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ 5G ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ 5G ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମାଧାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ 5G ସେବା ମିଳିପାରିବ। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇବ। ଏହାର ମାନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ। 100% ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ 5G ନେଟୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଓ ଗୁଗଲ ଭାରତକୁ 2G ମୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୁଗଲ 33,737 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ। ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଭାବେ ଜିଓ ଟିଭି ପ୍ଲସ୍ ଓ ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 3D ଭାର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ। ଜିଓ ଟିଭି ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଭଳି ଆପ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବ। ନମ୍ବର 11, ଦୀର୍ଘ 15 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କଲେ ଭାରତ ଚାଇନା। ସୀମା ବିବାଦକୁ ତୁଟେଇବା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 15 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ସୀମାରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଲ୍ୟୁଟେନାଣ୍ଟ ସ୍ତରୀୟ କମାଣ୍ଡରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସୀମା ଚୁସୁଲଠାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 11:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 2ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ LACର ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଇନା ସେନା ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରତ ଦାବି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12, ରାଜସ୍ଥାନ କଡ଼ିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ରାହୁଲ, ସଚିନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏମିତି ବାର୍ତ୍ତା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗେହଲଟ ଓ ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କଳି ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦଳର ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଚିନଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସଚିନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାହୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ସଚିନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଛି ଓ ସେ ସର୍ବଦା କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି
ବୋଲି ରାହୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ସେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଟେମ୍ପର କମାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଓ ସଚିନ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ଥାନ ବିବାଦକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଗେହଲଟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପାଇଲଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେଉଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଖୁସି ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 13 ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ କୋଭିଡ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା କାଡିଲା। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଜିଟ୍ସ କାଡିଲା ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର କୁହାଯାଇଛି କି କୋଭିଡ-19 ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଜିକୋଭ୍ ଡିର ପରୀକ୍ଷଣ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସରେ କମ୍ପାନୀକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବାରେ ଜିଟ୍ସ କାଡିଲା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଲାଗି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 1000 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ-19 ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ନେଲା ଆଉ 3 ମୁଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 77ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ନେଇଛି ଆଉ 3 ମୁଣ୍ଡ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 77ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 3 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। 3 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାଙ୍କୁ 72 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 2 ମୃତକଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 65 ଓ 86 ବର୍ଷ। 65 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଡାଇବେଟିସରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୀମା ସିଲ୍, 7 ଏନ୍ଏସି ସଟ୍ଡାଉନ୍। ମହାମାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ସବଡିଭିଜନର 7ଟି ଏନ୍ଏସିକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି। ସେହି 7 ଏନ୍ଏସି ହେଲା ଛତ୍ରପୁର, ଖଲିକୋଟ, ରମ୍ଭା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, କୋଦଳା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ପୋଲସରା। ଆଜିଠାରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଉ 5 ଜଣ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଓ 32 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାମାରୀରେ 4621 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 46 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 1601 ଜଣ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଭାରତରେ ଦିନକରେ 29,429 ପଜିଟିଭ୍, 582 ମୃତ। ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭାଇରସ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଦିନକରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 29,429 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଆଉ 582 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,36,181କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5,92,032 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 3,19,840 ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 582 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାରୁ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 24,309 ଛୁଇଁଛି। ନମ୍ବର 17 କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ରେଳ ଯାତ୍ରା। ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ। ପ୍ରଥମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ କୋଚ୍, ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ-19 କୋଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରେଲୱେ। ଏଥିରେ ଟଚ୍ ଫ୍ରି ଉପକରଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କପର କୋଟେଡ୍ ଡୋର୍, ଝରକା ଓ ବାର୍ଡ ସହ ବଗିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ଭୂତାଣୁମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା ବାୟୁ ବିଶୋଧକ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। କପୁରତାଲା ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ରେଳଡବା କାରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ କୋଚ୍ର ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କୋଭିଡ ଭୂତାଣୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରାପଦ କୋଚ୍ ରେଳଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅନେକାଂଶରେ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଞ୍ଚ, ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ସହିତ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥିତ। ହୋଲୋଗ୍ରାମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଭାର୍ଚୁଆଲ 3D ଅବତାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରାଯାଇପାରିବ। ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏକା ସଙ୍ଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 3D ଅବତାର ଦେଖିପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଉଭୟ 3D ଏବଂ 2D ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମର୍ଥିତ। ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ର ଓଜନ ମାତ୍ର 75 ଗ୍ରାମ, ଯାହା ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 25ଟି ଆପ୍ର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ହୋଲୋଗ୍ରାଫିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଜିଓ ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19 ଭଦ୍ରକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ।
एथिरे ज्वर और लक्षण थिया व्यक्ति को अधिक गुरुत्व दि जाउछि। टेस्टर घंटाए भितर रिपोर्ट मिलिबो एने जिला प्रशासन पक्षरु सूचना दि जाइछि। महामारी रे आज सुधा भद्रक जिले में 797 जन आक्रांत होइछंती। सेथिरु जनकर मृत्यु घटिथिया बेले 279 जन सुस्थ होई घरकु फेरिछंती। एबे 15 कोविड हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउछंती। 2 जन कोविड रु आरोग्य होई अन्य रोगरे प्राण हरैछंती। नंबर 20 लद्दाख गस्तरे जिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एबे लद्दाख गस्तरे जिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गलवान संघर्ष पर भारत चीन मध्य एबे तिक्तता कम हेबा सह चीन सेना पछकु घुंचिछि। तथापि चीन रो प्रति आक्रमणर जवाब देबा पई भारतीय सेना प्रस्तुत रहिछि। तेबे गलवान संघर्ष पर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जुलाई 17 रे सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा पई लद्दाख गस्त करिवे बोली जणा पड़िछि। राजनाथ जुलाई 18 रे जम्मू काश्मीर अग्रगामी अंचल परिदर्शन करिवे एवं सेना मुख्य जनरल मनोज मुकुंद नरवणे तांको सहित रहिबे बोली अधिकारी माने कहिसंती। एलएसी रे भारत एवं चीन सेना मध्य संघर्ष आरंभ हेबा परठारु प्रतिरक्षा मंत्री स्थिति समीक्षा पई जाई नथिले। गलवान संघर्ष पर यह तांकर प्रथम लद्दाख गस्त बोली जणा पड़िछि। नंबर 21 सुशांत सिंह राजपूत केस। सीबीआई तदंत पई चिठी पठेइले अमित शाह। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु घटनार 1 मास बीती। सुशांत आत्महत्या मामला पछरे केउमाने रहिछंती सेतिनी सारा देश में आलोचना जोर धरिछि। पूर्वतन एमपी पप्पू यादव मामलार सीबीआई तदंत पई दाबी करबा सह स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को ट्वीट करथिले। शाह वर्तमान उक्त चिठी को संपृक्त मंत्रालय को पठेई देइछंती। पप्पू यादव बुधवार ट्वीट करी सूचना देइछंती। सुशांत को उद्देश्यमूलक भावे हैरान करा जाउथिबारु से चापग्रस्त होई उपरोक्त पदक्षेप ग्रहण करिसंती बोली अनुमान करा जाउछि। पुलिस एने पचराउचरा जारी रखिछि। नंबर 22 विदेशी शिक्षार्थी को अमेरिका विदा करने आदेश रद्द कला ट्रंप प्रशासन। देशरू लक्ष लक्ष विदेशी शिक्षार्थी को विदा करने ग्रहण कर पदक्षेप को ट्रंप प्रशासन रद्द करिछि। गत सप्ताह युक्तराष्ट्र अमेरिकार सरकारी अधिकारी माने घोषणा करथिले जे महामारी कारणरू जो स्कूल सबू केवल ऑनलाइन क्लास देउछंती से स्कूल रे नाम लेखैथिबा विदेशी शिक्षार्थी माने जदि प्रत्यक्ष शिक्षादान कर जाउथिबा शिक्षानुष्ठान को ट्रांसफर न हुअंती सेमानकु देश छाड़ीबाकू पड़िबो। ट्रंप प्रशासन रही नियम विरोध में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समेत अनेक शिक्षा प्रतिष्ठान आईन आश्रय नहीं। छड़ा अनेक बड़ कंपनी कॉलेज और विश्वविद्यालय फ्रेंड ऑफ द कोर्ट रे ई नियम को विरोध करी आवेदन करथिले। मंगलवार दिन मैसाचुसेट्स यूएस डिस्ट्रिक्ट जज आलिसन बोरो कहिले जे सरकार एही नूतन नियम प्रत्याहार करी पूर्व स्थिति बजाय रखंतु। नंबर 23 शिक्षित बेकारंक दक्षता बढ़ाइबे 4 आईटी कंपनी। छात्र छात्री दक्षता विकास करेंगे आईटी कंपनी। ओडिशा रे नियुक्ति पई बहुड़ मात्रा रे आशायी रहिता बेले छात्र छात्री मानकु एथिपई प्रस्तुत करेंगे आईटी कंपनी। एथिपई काली विश्व युव कौशल दिवस अवसर में ओडिशा सरकार 4टी कंपनी सह चुक्तिपत्र स्वाक्षर करिसंती। ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी सह चुक्ति करिथिबा 4 कंपनी होउचंती साप, टाइम्स प्रो, सैक रोबोटिक लैब्स एवं कोर्सेरा। यह व्यतीत यूएन वुमेन सह पार्टनरशिप मध्य चुक्ति होईछि। यूएन महिला सशक्तिकरण और लिंगगत समानता उपर काम करिवो। नंबर 24 25 वर्ष पर पारादीप हरिदासपुर मध्य गड़ब ट्रेन। बहु प्रतीक्षित पारादीप हरिदासपुर रेल लाइन कार्य संपूर्ण होईछि। 82.543 किलोमीटर विशिष्ट यह रेल लाइन रे गत वर्ष परीक्षामूलक भाव इंजिन गड़ीथिला। एबे किंतु संपूर्ण होईछि रेलपथ निर्माण। जुलाई शेष सप्ताह किंबा अगस्त प्रथम सप्ताह आड़कू यह लाइन रे ट्रेन चलिबो। यह कार्यक्षम हेबा द्वारा केन्द्रापड़ा को ट्रेन संजोग हेबो। जाजपुर, केन्दुझर प्रभृति जिला को पारादीप माल परिवहन सहज होई परिबो। नंबर 25 17 रु फुलबाणी पौरपालिका बालीगोड़ा एनएससी सटडाउन। फुलबाणी पौरपालिका और बालीगोड़ा एनएससी को 4 दिनिया सटडाउन घोषणा कले कंधमाल जिलापाल। जिले में संक्रमण को रोकने जिलार 2 सहर फुलबाणी पौरपालिका और बालीगोड़ा एनएससी को सटडाउन घोषणा करिसंती। आसंता 17 तारिख संध्या 7टारू 22 तारिख सकाळ 6टा पर्यंत 4 दिनिया सटडाउन घोषणा करिसंती जिलापाल। एही समय स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र टीम सहरर विभिन्न वार्ड रे घर को घर बोली समस्त स्वास्थ्य जांच करिवे। नंबर 26 6 मासरे एनपीए बहुत बढ़िबो कहिले राजन। महामारी संकट प्रभाव में जो मांदावस्था देखा देइछि ताकू साधारण प्रकार मांदावस्था सह तुलना करा जाई परिबो नाही। महामारी संकट सबु क्षेत्र को गुरुतर भाव प्रभावित करिछि। यार प्रभाव रे भारतर आर्थिक क्षेत्र में एनपीए बा परिशोध हेउनथिबो ऋण बहुत बढ़ी जिवो। आसंता 6 मासरे यह रेकर्ड स्तर टपी जिवो बोली भारतीय रिजर्व बैंकर पूर्वतन गवर्नर रघुराम राजन एक वेबिनार रे कहिसंती। निकटरे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लिखिथिबा निबंध दृढ़ निष्पत्ति दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति अत्यंत नैराश्यजनक बोली से कहिसंती। रेटिंग बदले व्यय बढ़ाइबा और संकटरू मुकुड़िबा उपरे अधिक ध्यान देबाकू से सरकार को आह्वान देइछंती। नंबर 27 3 दिन पई सटडाउन हेबो वीरमित्रपुर।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁରକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ 17 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ପାନପୋଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 28 ମହାମାରୀ ଭୟ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ହେଲା କଟକଣା। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲିଠୁ କେବଳ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଯଦି କେହି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍ପି ବି ରଘୁନାଥ ରାଓ କହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 29 ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍। ମହାମାରୀ ଭାଇରସ୍ ଲାଗି ଘରୋଇ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୀମିତ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ସିରିଜ୍ ବାତିଲ ନେଇ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରିବା ବାକି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ବୈଠକ ବସିବାର ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନଭେମ୍ବର 30 ନା ଓ ଧର୍ମ ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, କହିଲେ ମୁସ୍ତାକ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୋ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଧରୁ ମୋତେ ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ନାଁ ଓ ଧର୍ମ। ଏହା ମଧ୍ୟ 2011 ମସିହା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ସଂହିତାର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ମୁସ୍ତାକ ଅହମଦ। ଅହମଦଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହିଥିଲା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।